let us continue with the last class. I have explained both bottom-up technique and top-down technique. I will just rewind it. Bottom-up technique, it was two, see here in this slide, it was of two methods, both physical and chemical methods, bottom-up approach. And in top-down approach, we had mechanical method and lithographic method. We have already discussed all this top-down approach. In mechanical method itself, we have cutting, etching, grinding, and that is one method, and the other one is ball milling. This ball milling, cutting, etching, and grinding, all this is explained in another PPT. I will send it to you. You can learn more about it in that PPT. I will send it to you. I will share it in your classroom. Lithographic technique we have already studied, and it has also two methods, two special methods, which is photolithography and electron beam lithography. Photolithography, photons are used to expose the sample. In electron beam lithography, electron beams are used. Even X-ray lithography is there, so in that case, instead of light beam, we are using X-ray. Instead of photons, we will have photons or electrons, we will have X-rays. That is next generation lithography. Then soft lithographies are also there, using AFM technique, AFM tip, atomic force microscope tip. Using that tip, you can pattern the film. All those things you can search and find. At least you need to explain two methods, photolithography and electron beam lithography is explained it here. But in a bottom-up approach, I have already said that it is having two techniques, which is physical and second one is chemical. Physical techniques we have already gone up to sputtering, isn't it? So first one was normal inert gas condensation, and then second one was evaporation, both thermal and E-beam evaporation, and the third one was sputtering. Sputtering was of two types, DC sputtering and RF ion sputtering. Then the next one we need to study is plasma arcing and then laser ablation. So physical, in bottom-up approach, in physical technique we need to study two more topic, and then in CVD or in chemical technique we have CVD and self-assembled monolayer. So we are going from we are starting from plasma arcing. So you can see all these things which we have explained in the last class. Then we will now go to the plasma bottom-up. In bottom-up we have both physical and chemical, physical vapor deposition and chemical vapor deposition. So in physical vapor deposition we have inert gas condensation and then evaporation. Evaporation was two types, thermal and E-beam. Now we will go to plasma arcing. So I will take that slide. This is normal after sputtering, how the thin film is grown. So migration of single atoms on substrate, and then agglomeration of single atoms. The atoms get agglomerated, and then these atoms, agglomerated atoms, form nanoparticles, and then these nanoparticles grow in size, and after that they coalesce each other, and then finally we will get the thin film. This is the process in normal sputtering on a sputtering to get a thin film, and how a thin film is formed on a substrate. This is the process. First atoms are migrating and then aggregating single atoms, and then nucleation to form nanoparticles, then growth of nanoparticles, then coalescence of nanoparticles, and then formation of continuous film. So this is the normal process of becoming a thin film growth. This is the process of thin film growth. Now plasma arc, it is another physical vapor deposition. Here we use plasma. And what is plasma? Plasma is actually high energy ions. What is there in plasma? High energy ions. So the atoms get ions only when they get energy, isn't it?
So they get energy and then this form a plasma. It's the fourth state of matter. We know that. In general, plasma processing involves chemical and physical reactions between particles and solid surfaces in contact with the plasma. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈ എനർജി ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും വളരെ ക്ലോസ് ബൈ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ, സ്പാർക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ജംപ് ഫ്രം വൺ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ദ അതർ ഇലക്ട്രോഡ് ത്രൂ എയർ. ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് തമ്മിലുള്ള വളരെ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ്, ലെസ് ദാൻ 1 മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പേ കാണാവുള്ളൂ. ആ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ്. സോ ഈ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഹൈ എനർജിയാണ് ഈ ആർക്കിനുള്ളത്. ഈ ആർക്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറായി, ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. So it will be around 5,000, 3,000, 4,000 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ എനർജി സ്പാർക്കിൽ ആ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള അയോൺസ് ഗ്യാപ്പിലുള്ള ആറ്റംസ് ഈ എനർജി അതിന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. ഈ എനർജി അതിന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് അയോൺസായി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലാസ്മ കാണാൻ പറ്റും. പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിയൽ പിക്ചർ, ഒരു പ്ലാസ്മയുടെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ PLDയുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ, ബ്ലാക്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ ലൈറ്റ് ഒരു ലാമ്പൊന്നുമല്ല, അതൊരു സ്പാർക്കാണ്. ഇലക്ട്രോഡ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഗ്യാപ്പ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലാസ്മ ക്രിയേറ്റഡ്. ആക്ച്വലി ആർക്ക് കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ആറ്റംസ് അയോൺസായി മാറിയിട്ട് അത് തിളങ്ങുകയാണ്. ആ ആറ്റംസ് തിളങ്ങുമ്പം നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം, വലിയ പല കളറിലെ ലൈറ്റ്. അതിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ. അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മയ്ക്കുള്ളിലെ ആറ്റംസ് എല്ലാം അയോൺസാണ്. ആറ്റംസായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ, മോളിക്യൂൾസായിട്ടൊന്നുമില്ല. വെരി ഹൈ എനർജി ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റേ ദെയർ ഓൺലി ആസ് അയോൺസ്. അപ്പം ഈ അയോൺസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്മ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ആർക്ക് ടെക്നിക്ക് അല്ലേ. ഹൈ എനർജി വോൾട്ടേജ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനിടയിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വിടുവാണെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എല്ലാം അയോൺസായി മാറും, ഹൈ എനർജി അയോൺസായി മാറും. അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്മയായി മാറും. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മെത്തേഡ്. ഈ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നിക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈ എനർജി അയോൺസ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈ എനർജി അയോൺസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, തിൻ ഫിലിമിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ അയോൺസ് വന്ന് ഇടിച്ച് ഏതിനെ ടാർഗറ്റിനെ ഇടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽസിനെ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ, പുറത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും. എന്നിട്ട് ഈ ആറ്റംസ് വന്നിട്ടാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് തിൻ ഫിലിമായി മാറുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നിക് മേക്സ് ദ പ്ലാസ്മ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് get ionized alle, and you can make the arc by using high DC current or by you can make this plasma by using arc discharge using high energy DC current, or we can here DC glow or arc discharge. DC ഭയങ്കര ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്മാനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം കറണ്ട് ഹൈ എനർജി കറണ്ട് ഒരു വയറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാകാം. അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വഴി, അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, വളരെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അവയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ദർ വിൽ ബി ആർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ. ആ ആർക്ക് കൊണ്ട് പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാക്കാം, DC കറണ്ട് കൊണ്ടും ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടും കേട്ടോ. So plasma of inert gas is produced by DC current, glow or arc discharge. And both pictures are shown here. Arc plasma, here in this left side we have the electrodes which makes the arc jet which directs to the substrate. So arc discharge
നമ്മുടെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിനിടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റിനെ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വന്ന് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്ക് പ്ലാസ്മ ഗൺ, ഇവിടെയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്ക് പ്ലാസ്മ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റീരിയൽസിനെ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുവാണ്. ഇനി ഇതിന് പകരം ലേസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഈ DC കറണ്ട് ഗ്ലോയ്ക്കും ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജിനും പകരം നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ലേസർ. ഈ ലേസർ അബ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലേസർ അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ എനർജി ലേസർ ബീം ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഇടിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുപ്പിക്കുമ്പം അത് ഹൈ എനർജി ലേസർ ബീം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ അബ്ലേറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഫ്രം ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പ്ലാസ്മ. അത് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആറ്റംസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെയും അത് ഈ പ്ലാസ്മയായി മാറുകയാണ്. ഹൈ എനർജി ലേസർ ബീം ഇടിച്ച് പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൽ ആർഗൺ അയണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർഗൺ അയണിനെയാണ് നോർമലി ഈ ലേസർ അബ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ചേമ്പറിലേക്ക് ആർഗൺ അയൺ ഗ്യാസ്, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് വിടുക. ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അയോണൈസ്ഡ് ആവും. അയോണൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാതെ പ്ലാസ്മയാണ് അല്ലേ. ഈ പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ കൂടെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ്. അപ്പം സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തിൻ ഫിലിം, ഈ ടാർഗറ്റിൻ്റെ തന്നെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന് തിൻ ഫിലിമായി ഫോം ചെയ്യും. തിൻ ഫിലിമായി അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടാർഗറ്റിലെ ആറ്റംസ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഓൾറെഡി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ആ ആറ്റംസ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അതിനുണ്ടാവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള പൊസിഷനിൽ വന്നിരുന്ന് അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് തിൻ ഫിലിം ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. ലേസർ അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ആർഗൺ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഓക്സിജൻ, ഇപ്പോൾ ഈ ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ ആർഗൺ അയോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓക്സിജനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് പ്ലാസ്മ അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്ലാസ്മയായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്മ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ആറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് വീണ് തിൻ ഫിലിമായി മാറും. ഓക്സിജനാണ് ഗ്യാസ് എങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ ആറ്റംസ്. എന്നിട്ട് ഓക്സൈഡായിട്ട് വന്നാണ് തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So you can use plasma processing method to make thin film or to make bottom up. It is a bottom up technique, physical technique. It is a physical technique to make thin film from atom by atom, arranging atom by atom. It's a self assembly process, bottom up technique. Now we are going to chemical vapor deposition, the second part of the bottom up technique. Chemical vapor deposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിക്കഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബിക്കം ദ തിൻ ഫിലിം. തിൻ ഫിലിമിൽ എന്താണോ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഏത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ തിൻ ഫിലിമാണോ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്കഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രിക്കഴ്സേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ തിൻ ഫിലിം തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടാവേണ്ട കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ്. അതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. കെമിക്കൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കെമിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ഹൈ പെർഫോമൻസ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തിൻ ഫിലിം. തിൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നോർമലി കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് the substrate is exposed to one or more volatile precursors. Volatile precursors എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്യാസ് ആവാം അല്ലെ, ഗ്യാസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഗ്യാസ്. ആ കോമ്പൗണ്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. സോ വോളറ്റൈൽ പ്രിക്കഴ്സേഴ്സ് വിച്ച് റിയാക്ട് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസ്, റിയാക്ട് ഓർ ഡീകമ്പോസ്, റിയാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം.
ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ടായി തിൻ ഫിലിമായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ടായി അത് തിൻ ഫിലിമായി മാറുകയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ. ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസൈർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. So here one picture is shown, plasma enhanced CVD. CVD is chemical vapor deposition. So in this process also plasma assisted chemical vapor deposition is there. Physical vapor deposition plasma assisted physical vapor deposition ഉണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിലും പ്ലാസ്മ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ പ്ലാസ്മ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 കാര്യത്തിൽ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജിൽ, 2 പൾസ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? പിന്നെ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ്, പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഗ്ലോ അല്ലേ, DC കറണ്ട് ഗ്ലോ. ഇത് 3 എണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിലും പ്ലാസ്മ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 മെത്തേഡുണ്ട്. ഒന്ന് RF പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് CVDയും 2 മൈക്രോവേവ് പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് CVD. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. RF പവർ, RF റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ എനർജി പവർ കൊടുത്ത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ചൂടാക്കുകയാണ്. ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പം അവിടെ നിന്ന് അയോൺസാണ് അതിൽ നിന്ന് അബ്ലേറ്റായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അയോൺസ് ഹൈ എനർജി അയോൺസ് അത് പ്ലാസ്മയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അല്ലേ, പ്ലാസ്മയായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. ആ പ്ലാസ്മ റെഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? RF പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നീല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റാണ്. ആ ടാർഗറ്റ് നിന്ന് അയോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ അയോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന്, ഹൈ എനർജി അയോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയാവുന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് പ്ലാസ്മ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദ വേഫേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ. അപ്പോൾ വേഫേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വേഫേഴ്സും കോയിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും ആറ്റംസിന്, ഇതിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ആറ്റംസിന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫോം എ വെരി യൂണിഫോം തിൻ ഫിലിം, യൂണിഫോം ഹൈ പ്യൂരിറ്റി തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടായി മാറും. കണ്ടോ? ഇത് RF പവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് CVD ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റിലെ പിക്ചർ. ഇനി റൈറ്റിലെ RF പവർ അല്ല, മൈക്രോവേവ് പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ്. അവിടെ RFന് വരെ മൈക്രോവേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടാർഗറ്റിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് ആറ്റംസിനെ അയോൺസായിട്ട് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് മൈക്രോവേവ്സ് കൊണ്ട്. മൈക്രോവേവ്സ് ഹൈ എനർജി ബീമാണ്. ഹൈ എനർജി ബീം ടാർഗറ്റിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അയോൺസിനെ ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടും. ഈ അയോൺസ് എല്ലാം കൂടെ പ്ലാസ്മയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആ പ്ലാസ്മ കണ്ടോ? പ്ലാസ്മ ഫോം ചെയ്ത് ആ പ്ലാസ്മ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീണ് നമുക്ക് തിൻ ഫിലിം കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മൈക്രോവേവ്സ്, വേവ് ഗൈഡ് ആൻഡ് plasma and also substrate in vacuum system. The resonance surface നിങ്ങൾ പറയേണ്ട, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. The energy source here is microwave power instead of RF power. That's only difference. ഓക്കെ, ഇനിയും നമുക്ക് ബോട്ടം അപ്പ് ടെക്നിക്കിലെ പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് CVD നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ വേറെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ടെക്നിക്കിലെ അതർ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഫാബ്രിക്കേഷനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മറ്റേത് PVD ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ മൊത്തം എന്താണ്, ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഫാബ്രിക്കേഷനാണ്. അതിൽ ഗ്യാസ് ആണല്ലേ, ഫുള്ളി ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ സോളിഡ് ഫൈനലി. ഹിയർ ദ പ്രിക്കസേഴ്സ് ആർ ലിക്വിഡ് and a liquid phase reaction happens, and then liquid solid surface reaction, surface ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, and it can grow as grain or it can agglomerate to become nanoclusters. നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, അഗ്ലോമറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നാനോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. This is the normal liquid phase fabrication chemical method or chemical vapor deposition നോർമൽ പിക്ചറാണ്. കെമിക്കൽ ബാത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ ആക്ച്വലി ഇത് കേട്ടോ, കെമിക്കൽ വേപ്പർ അല്ല, ഇവിടെ വേപ്പർ ആവുന്നില്ല. ലിക്വിഡ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സർഫസ് റിയാക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൊത്തം കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ. ഇവിടെ പ്ലാസ്മ ഒക്കെ ആക്ച്വലി വേപ്പറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് ആണ്, പ്ലാസ്മ അസിസ്റ്റഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ.
ഇനി വെറ്റ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ടെക്നിക്കിൽ, അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻ, കെമിക്കൽ ബാത്ത് ഡെപ്പോസിഷനാണ് ആക്ച്വലി. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. CBD ആണ്, CVD അല്ല, CBD, കെമിക്കൽ ബാത്ത്. അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ തന്നെയാണ് തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ വേപ്പർ ദർ, ഒരു വേപ്പറും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ വി ആർ ഹിയർ ഹാവിങ് 2 methods, actually 3 methods: microemulsion method, salt gel method, and spray pyrolysis method. And inside microemulsion method we have reverse micelle structure, Langmuir Broadjet films. Those things you don't need to study, you just need to write microemulsion method. How you can explain microemulsion method, അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. നോർമലി കെമിക്കൽ ബാത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പച്ച ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി. കൊളോയിഡൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വെറ്റ് കെമിസ്ട്രി precipitation process in which solutions of the different ions are mixed under controlled temperature and pressure to form insoluble precipitates. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു വേപ്പറും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ. CBD ആണ്, കെമിക്കൽ ബാത്താണ് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പൗണ്ട്സ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ടായി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിലിം ആവുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് CBD ആണ്. CBD ആക്ച്വലി CBD ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഏതിലാണ്? കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലാണ്. PVDയിലല്ല വരിക, കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, ഈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം കേട്ടോ. സോ വി ഹാവ് 3 മെത്തേഡ്സ്. മൈക്രോഎമൽഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. മൈക്രോഎമൽഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഹാസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്കൊരു ലോങ് ചെയിൻ മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ എൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഗ്രൂപ്പുമാണുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഗ്രൂപ്പ് വാട്ടറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോഫോബിക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ എവേ ഫ്രം ആയിരിക്കും അതിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ടറിലേക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലല്ലേ, കണ്ടോ? അതായത് പുറത്തെല്ലാം വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ്. അപ്പം ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുകയാണ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അല്ലേ. അത് സെൽഫ് അസംബ്ലിയാണ്, സ്വയം അസംബിൾ ചെയ്തതാണ്. വാട്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ അത് വാട്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് അസംബ്ലിയാണ്, തമ്മിൽ സെൽഫ് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറായി മാറും. ഇതിനെയാണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിഷൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്ഫെറിക്കൽ മിഷൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ഹൈഡ്രോഫിലിക് അല്ല, നമ്മൾ ഓയിലിലാണ് ഇടുന്നെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ, തിരിച്ചാകും. ഹൈഡ്രോഫോബിക് സ്ട്രക്ചർ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും. ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഉള്ളിൽ വാട്ടറുണ്ട്, അക്വസ് കോറുണ്ട് അല്ല, ഉള്ളിൽ വാട്ടറുണ്ട്. അപ്പം അത് അകത്ത് വാട്ടറിനെ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ. You can see here aqueous core is there, surfactant polar heads are there, which is hydrophilic, and the surfactant hydrophobic ends are pointing outward direction, and this is called Michel structure. Normal Michel structure ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് Michel structure ഉണ്ട്, ആൻഡ് ബൈപോളാർ അതായത് ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ എമൽഷൻ മെത്തേഡിൽ മിഷൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോ എമൽഷൻ മെത്തേഡ്. മിഷൽ സ്ട്രക്ചർ, റിവേഴ്സ് മിഷൽ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മൈക്രോ എമൽഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് വായിച്ചു നോക്കുക. In an example of self-assembly that achieves a limited degree of control over the formation and organization is growth of quantum dots. Quantum dots നമുക്കിങ്ങനെ മൈക്രോ എമൽഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, quantum dots. Several parameters such as concentration of the reactive precursor in the Michel and the weight percentage of the aqueous phase in the microemulsion affect the properties including particle size distribution and phase of the final particles formed. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മൈക്രോഎമൽഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. We can control the particle size.
അതുപോലെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പിക്ചറുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല മെറ്റീരിയൽ കാഡ്മസ് സെലീനിയറ്റ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പ്രേ പൈറോളിസിസ്. മൈക്രോമെഷൻ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പ്രേ പൈറോളിസിസ് ആണ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ വരുന്നത്. കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കെമിക്കൽ ബാത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ പഠിച്ചു. അത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ പൈറോളിസിസ് നോക്കാം. ഇനി സ്പ്രേ പൈറോളിസിസിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് അറ്റോമൈസസ് എ പ്രിക്കോസർ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രേ നോസിൽ. നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിൻ ഫിലിമാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അറ്റോമൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സ്പ്രേ നോസിലൂടെ ഇതിനെ ഈ സൊല്യൂഷനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാണ്. സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ദ സ്പ്രേ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ടു ഫോം സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പം ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സ് സ്പ്രേ ആയിട്ട് വരുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിളായി മാറും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ തിൻ ഫിലിം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. In spray pyrolysis, the source is deposited to the substrate in droplets of liquid sprayed onto the surface of the substrate to form a coating. The substrate is heated about 300 to 500 degrees Celsius, which results to film formation. The liquid that is sprayed is made of the material diluted in either water or alcohol or both. So this is a chemical process, and we have here a medium which we need to use either water or alcohol to make the raw material diluted in it, and then spray it, then dry it. You will get thin film, and the picture is shown here. So only this much is there with the first module. I hope you will be learning. Listening to this and seeing these PPTs, and if you want to learn more, you just Google it. There are so many methods, so many papers, research papers in each of these methods, top down approach and bottom up approach. You just go to review papers, not particular paper. Review paper means general methods are many papers are combined together, and it says generally about the process. So you just need to learn that only. Okay, I will stop now.